नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में Why are you absent for a lecture? Okay. Hello. Hello. Yes, ma'am. Okay. Let's start. This is a diagram which is used to determine the calorific value of the which type of the fuel. Which type of the fuel? Huh? This method is used for determination of calorific value of which type of the fuel? Gases. Gases and Non-volatile. volatile fuel. मी परवाच्या लेक्चरला, आता उद्या तर लेक्चरला सुट्टीच आहे, परवाच्या लेक्चरला हा पॉइंट लिहिलेलं तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहिलेलं बघणार आहे. त्यामुळं मी इथं लिहून देणार नाही, फार तर फिगर अजून एकदा एक्सप्लेन करते कारण लिहिण्यामध्ये आपला बराचसा टाइम जातोय. मेथड तुम्हाला समजलेली आहे, अजून एकदा एक्सप्लेन करते 2-3 मिनिटांमध्ये. First, this is a lamp. Okay, this is a lamp, and this is a combustion chamber. This is a combustion chamber. This is a outlet of the water. Outlet of water. Can you see the cursor? Cursor दिसत नाही का? Now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the outlet of the water. This is water which is used to measure the latent heat of the water. Construction. It consists of the following part. First one is a combustion, or first one is a burner. In this burner, known volume of the gas is burned at a known pressure. This is a burner. In this burner, known volume of the gas is burned at the known pressure. Finish. Then this is a combustion chamber. हा आहे तो combustion chamber आहे. This is a combustion chamber. Combustion chamber consists of two type of copper tubing, outer copper tubing and inner top copper tubing. Then at the top of the combustion chamber, there is a water inlet and water outlet also. In this, water first entered into the outer copper tubing, then water goes up to the bottom of this combustion chamber. Once again, this is a combustion chamber. हा combustion chamber आहे. Water first entered at near the top of the combustion chamber, then
water entered to the outer copper tubing. From outer copper tubing, water goes up to the bottom of the combustion chamber. Then water entered into the inner copper tubing, and from the inner copper tubing, water goes outside to this exhaust pipe. Okay, this is construction regarding the combustion chamber. Then third part of this construction is a thermometer. There are two thermometers. One is used to measure the temperature of inlet water, and another one is used to measure the temperature of the outlet water. Okay. Third part of this Weiss calorimeter is the insulating cover. This is the insulating cover. This insulating cover avoid the loss of the heat energy due to the radiations. Loss of the heat energy. हेच सेम इथं लिहिलेलं आहे बघा तुम्ही. Gas burner in which known volume of gas is burned at the known pressure. Gas is burned at the rate of 3 to 4 liter per minute. Combustion chamber. Around the burner there is a combustion chamber which has a copper tubing called as inside as well as outside. Water entered at the top of the outer coil moves to the bottom of the chimney or combustion chamber. Then water goes to the inner coil and then goes to the exhaust top. Okay, thermometer. There are two thermometers used to measure the temperature of inlet and outlet water. Then insulating cover. This assembly is covered with the insulator to avoid the loss of the heat energy. Okay, this insulator there is exhaust gas. या इन्सुलेटिंग कव्हरला इथं आहे एक्झॉस्ट गॅस आहे बघा. इथं एक्झॉस्ट गॅस, इथं एक एक्झॉस्ट गॅस हे बघा, एक्झॉस्ट गॅसचं नाव आहे. ह्या इन्सुलेटिंग कव्हरला काय आहे, इथं एक्झॉस्ट गॅस आहे. इथं थर्मामीटर, इथं वॉटर इनलेटचा एक आहे पॅक केलेला, आणि इथं कंबशन चेंबर असं पॅक केलेलं आहे म्हणून सांगितलेलं इथं बघा. The assembly is covered with the insulating and detached combustion chamber. Combustion chamber आहे. There is a exhaust gas, water inlet and condensed steam. हे एवढे मेंबर आहेत त्याला अटॅच झालेले. वर्किंग मध्ये at the constant rate of flow of water and constant rate of burning of the gas, it is known as a steady condition. After a steady condition, note down temperature of inlet water, maximum temperature of this thermometer to T2, and rate at which this gas is entered into this burner. किती रेट न गॅस आतमध्ये येतो ते पण नोट डाऊन करायचंय, कारण ते कशासाठी लागणार आहे, व्हॉल्यूम व्ही. आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये व्हॉल्यूम व्ही लागतो, ते लिहिण्यासाठी किती गॅस आतमध्ये पास झालेला आहे ते आपल्याला लागत असतो. ओके, लक्ष द्या. हे कन्स्ट्रक्शन कळालेले का सर्वांना? आर यू गेटिंग दिस कन्स्ट्रक्शन? हॅलो. ओके. आणि इथं बघा वर्किंग, सर्क्युलेशन ऑफ वॉटर आणि बर्निंग ऑफ गॅस कंटिन्यू ठेवायचं. कसं रेट मध्ये, कॉन्स्टंट रेट मध्ये ठेवायचे. किती मिनिटासाठी ठेवायचे? 15 मिनिटासाठी ठेवायचे. त्याला काय म्हणायचं, इनिशियल वेअरिंग ऑफ फ्युएल पिरियड. म्हणजे सुरुवातीला मी परवाच्या लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की टॅप चालू केल्या जर उन्हाळा असेल तर थोडंसं गरम पाणी येतं, नंतर थोडंसं वेगळ्या टाईपचं पाणी येत असतं, आणि नंतर जर थंडीचे दिवस असतील तर खूप थंड पाणी येतं, नंतर थोडंसं त्याच्यापेक्षा वेगळं टेम्परेचर असणारं पाणी येत असतं. म्हणून त्याला 15 मिनिटासाठी फक्त पास होऊ द्यायचं, पाणी आतमध्ये येऊ द्यायचं आणि पलीकडे जाऊ द्यायचं. त्याला इनिशियल वेअरिंग पिरियड असं म्हणायचं. नंतर स्टेडी कंडिशन आल्यानंतर काय काय नोट डाऊन करायचं सायमल्टेनियसली. म्हणजे स्टेडी कंडिशन म्हणजे काय, की येणारं पाणी जर समजा 3 लिटर येणार असेल, एका मिनिटाला 3 लिटरच पास करायचं, नंतर तिथला नॉब बदलायचा नाही. नंतर गॅस पण 3 लिटर पर मिनिटाला पास करायचा, किंवा आपण ठरवलं असेल 4 लिटर पर मिनिट, तर तो पूर्ण एक्सपेरिमेंट होईपर्यंत तेवढंच फिक्स ठेवायचं. त्याला स्टेडी कंडिशन असं म्हणायचं. काय काय नोट डाऊन करायचं, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बर्न. आपल्याला जे प्रॉब्लेम मध्ये जे सिम्बॉल आहेत ना ते सगळे इथं आहेत बघा. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बर्न ॲट गिवन टेम्परेचर अँड प्रेशर,
क्वांटिटी ऑफ वॉटर पास, पाणी किती पास केलेलं आहे. स्टेडी राईज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर किती वाढलेलं आहे. मास ऑफ वॉटर कंडेन्स्ड थ्रू दी सेम टाइम, म्हणजे आफ्टर ए स्टेडी कंडिशन काय काय मेजर करायचं. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बर्न, इथून किती व्हॉल्यूम बर्न केलेले. त्यानंतर मास ऑफ वॉटर पास, इथं किती वॉटर पास केलेलं आहे. और लिटर ऑफ वॉटर पास. राईज इन टेम्परेचर, पहिलं किती टेम्परेचर होतं, नंतर किती टेम्परेचर झालं ते एक नोट डाऊन करायचं. आणि मास ऑफ स्टीम किती कंडेन्स झालेलं आहे याच्यामध्ये. हे बघा याच्यामध्ये किती स्टीम कंडेन्स झालेले आहे ते मेजर करायचं. काय काय मेजर करायचं सांगा बरं. इथलं व्हॉल्यूम एक मेजर करायचं, वॉटरचं मास एक मेजर करायचं, थर्मामीटरचं टेम्परेचर एक मेजर करायचं, आणि इथं वॉटर किती कलेक्ट झाले ते एक मेजर करायचं. त्याला म्हणायचं लॅटेंट हीट ऑफ वॉटर. इथं लॅटेंट हीट असते. सांगा बरं बघू. हा काय काय मेजर करायचं. हॅलो. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ते फी झालं. हे इथलं मेजर केलं की हे कॅपिटल डब्ल्यू झालं. ओके. हे मेजर केलं की T2 झालं. T1 तर अगोदरच मेजर केलेलं आहे आपण एक्सपेरिमेंट चालू करण्याच्या अगोदर. आणि इथलं हे म्हणजे स्मॉल एम आहे. आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, ma'am. हा, Yes, समजलं ना सर्वांना व्यवस्थित? ओके. हा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपल्या तुमच्या वाक्य शब्दात लिहिलं तरी चालतंय. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बर्न, नोट डाऊन व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बर्न, बस झालं तेवढंच. क्वांटिटी ऑफ वॉटर पास, बरं बस झालं तेवढंच. राईज इन टेम्परेचर तेवढंच बस झालं. मास ऑफ वॉटर कंडेन्स्ड एवढंच बस झालं. कधी मेजर करायचंय ते स्टेडी कंडिशन आल्यानंतर. स्टेडी कंडिशन कशाला म्हणायचं? ज्यावेळेस पाण्याचा रेट कॉन्स्टंट असतो आणि फ्युएलचा पण रेट कॉन्स्टंट असतो, त्याला स्टेडी कंडिशन असं म्हणायचं. नॉब फिरवायची नाहीत. एकदा 3 लिटर म्हणलं ना 3 लिटर, 4 लिटर म्हटलं तर 4 लिटर, असं स्टेडी कंडिशन नाही. आर यू गेटिंग? समजले का सर्वांना? येस मॅम. Yes, ma'am. हा, आता आपण प्रॉब्लेम सोडूया. परवा तुम्ही सोडवला ना रे प्रॉब्लेम. हा, कॅल्क्युलेशन बघा. हा, आधी फॉर्म्युला बघायचा आणि त्याच्यानुसार मग हे लिहायचं त्यानंतर. हे कॅल्क्युलेशन, हे जे शब्द आहेत ना, हे वाक्य आहेत ना, नंतर लिहायच्या अगोदर फॉर्म्युलाकडे जायचं. हा, हे म्हणजे काय रे? हे डब्ल्यू म्हणजे काय सांगा बरं मला. सॉरी, हे क्यू म्हणजे काय सांगा बरं आपल्या ह्याच्यातला कॅलोरिफिक व्हॅल्यू मधला. हा क्यू म्हणजे काय असतो? GCV. व्हेरी नाईस. हू टेल द आन्सर फर्स्ट? कुणी सांगितलं रे आता 3-4 जणांनी? क्यू म्हणजे काय? GCV. GCV. व्हेरी नाईस. दिस डब्ल्यू मीन्स वॉटर. Water. क्वांटिटी ऑफ वॉटर. हे T2 मीन्स टेम्परेचर. T1 मीन्स व्हॉल्यूम. बरोबर आहे ना? हे बघा, हे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये जे दिसतंय ना ते चित्र शब्दांमध्ये लिहायचं इथं. हे बघा, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस, मास ऑफ कुलिंग वॉटर W, टेम्परेचर ऑफ इनलेट वॉटर, टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वॉटर, मास ऑफ स्टीम कंडेन्स्ड, हायर कॅलोरिफिक व्हॅल्यू, लॅटेंट हीट ऑफ स्टीम 587 असते. ओके, समजलं तुम्हाला सर्वांना? हे फक्त फॉर्म्युला तेवढा परफेक्ट करायचा. काय फॉर्म्युला आहे सांगा बरं? जीसीव्ही इज इक्वल टू, हा, जीसीव्ही इज इक्वल टू, टेल मी. जीसीव्ही इज इक्वल टू WT2 minus T1 upon V. WT2 minus T1 upon V. WT2 minus T1 upon V. कधीही फायनलचे सुद्धा एमसीक्यू सोडवताना एवढंच लक्षात ठेवायचं, हा फॉर्म्युला आहे आणि ही मेथड कशाची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काढण्यासाठी वापरली जाते. एवढं लक्षात आलं का तुम्हाला? एमसीक्यू सोडवता येते. काय? जीसीव्ही इज इक्वल टू W इंटू ब्रॅकेट T2 मायनस T1 अपॉन V. ओके, आणि ह्याचा एलसीव्ही कसा काढतात त्याच्याकडे डायरेक्ट जायचं. कसा काढला एलसीव्ही? एलसीव्ही हे मधलं काय महत्वाचं नाही, हे काय महत्वाचं नाही, याच्याकडे जायचं पण नाही, तर डोकं पण लढवायचं नाही, डायरेक्ट इथे यायचं. एलसीव्ही इज इक्वल टू जीसीव्ही मायनस एम अपॉन व्ही इंटू 587, म्हणजेच काय? लॅटेंट हीट. दिस एम मीन्स, कॅन एनीवन टेल मी? एम मीन्स
mass of steam condensed. M means mass of steam condensed. Okay. हा, हर्षदा गोवे, हर्षदा गोळवे, हर्षदा, हर्षदा. Yes, ma'am. Yes, tell, ma'am. tell me formula used to determine the GCV in Boyce calorimeter. W into T2 minus T1 upon. W into T2 minus T1 upon what? What? Sharayu? Sharayu? Yes, ma'am. Tell me formula. Sharayu. Yes, ma'am. Tell me the problem formula which is used to determine the GCV. Dipti More. Dipti More. Yes, ma'am. Which formula is used to determine the GCV? W into T2 minus T1 upon V. Very nice. Then Shruti. Yes, ma'am. Tell me. W T2 minus T1 upon V. What is meant by V? Volume. Volume of what? Water. Volume of water. Is it correct? Volume of water. Is it correct? Guzre. Guzre. Sairaj Guzre. What is meant by phi? Phi. What is meant by phi? What is meant by phi? Saurabh Gadge. What is meant by phi? Hello. What is meant by phi in GCV determination? Volume of fuel. Very nice. Volume of fuel burned. Fuel. And what is a W? What is capital W? What is W? Volume of water. Weight of water circulated. W म्हणजे weight. Weight of water circulated. म्हणजे किती पाणी पास केलेले पुढे ते. गुजरे. Guzre. Which formula is used to determine the GCV? Guzre. मी तुम्हाला बोलते which formula is used to determine the GCV? Don't know. मी अजून एकदा सांगणार आहे सर्वांना, नंतर मात्र विचारणार आहे बरं का, व्यवस्थित लक्ष द्या. आता लक्ष द्या सर्वांनी. All should listen very carefully because this is a important one. मराठी मध्ये सांगते. लक्ष द्या. GCV काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला लागतो. GCV is equal to W T2 minus T1 upon V. GCV काढण्यासाठी 4 मेंबर लागतात. 4 पैकी 2 जण टेम्परेचरचे आहेत, T2 minus T1. उरलेली 2 जण W upon V आहे. तर ही 4 मेंबर कुठले आहेत बघा. हे 4 मेंबर मधले हा एक मेंबर झाला T1, हा दुसरा मेंबर झाला T2, हा वेट ऑफ वॉटरचा तिसरा मेंबर झाला आणि किती गॅस, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बर्नचा चौथा मेंबर झाला. गुजरे, टेल मी फॉर्म्युला. गुजरे. W into T2 minus T1 upon V. W into bracket T2 minus T1 upon V. V. Good. सर्वांना समजले का रे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता विसरायचं नाही. आता मी तुम्हाला ह्याचा फॉर्म्युला शिकवते.
जीसीव्ही झाल्यानंतर दुसरा एनसीव्ही आहे आपल्याकडे, एनसीव्ही. हे 4 मेंबर तर असतातच. बघा बघा, T2 आणि T1 हे दोघं असणारच, म्हणजे जीसीव्ही हा टोटल जीसीव्ही असणार आहे. एनसीव्ही काढताना जीसीव्ही लागतोच. जीसीव्ही मधून काहीतरी मायनस करावं लागत असतं. तर काय मायनस करायचं? M upon V. हे यम म्हणजे हे बघा, इथलं हे यम दिसतंय का कर्सर? हा यम आणि फी म्हणजे इथं व्हॉल्यूम येणार. आर यू गेटिंग? इनटू लॅटेंट हीट. लॅटेंट हीट किती आहे? 587. 587. आता सांगू शकाल का? मी अगोदर सांगणार. NCV is equal to GCV minus M upon phi into latent heat of steam. ह्या latent heat of steam ची किंमत आहे 587. कॅन एनीवन टेल मी? मी फॉर्म्युला दाखवते तुम्हाला. हे बघा, LCV is equal to GCV minus M upon V into 587. म्हणजेच काय? ही 587 म्हणजे काय? लॅटेंट हीट. हा गुजरे सांगा बरं बघू प्रॉब्लेम. फॉर्म्युला गुजरे. GCV is equal to नाही राजा, मला LCV. एनसीव्ही पाहिजे. एनसीव्ही मोठा का जीसीव्ही मोठा रे? जीसीव्ही मोठा का एनसीव्ही मोठा? एनसीव्ही मोठा. वहीच्या लास्ट पेजला लिहून घ्या बरं सगळेजण. एक साइडला जीसीव्ही म्हणा, एका साइडला एनसीव्ही म्हणा. जीसीव्हीच्या खाली हायर म्हणा आणि एनसीव्हीच्या खाली लोअर असं म्हणा. लोअर. ओके. जीसीव्हीच्या खाली 10 लिहा, 10 लिहा आणि एनसीव्हीच्या खाली 7 लिहा, 7. मला सांगा, एनसीव्ही हा जीसीव्ही एवढा केव्हा होतं रे? अधिक करावं लागतंय का वजा करावं लागतंय? एनसीव्ही ला जीसीव्ही एवढं व्हायचंय. अधिक करावं मायनस करावं लागतं. एनसीव्ही ला जर जीसीव्ही एवढं व्हायचं असेल, एनसीव्ही नाही, एनसीव्ही इज इक्वल टू जीसीव्ही मायनस करावं लागेल का प्लस करावं लागेल? आता मायनस करावं लागेल, बरोबर आहे ना? म्हणून काय मायनस केलंय? M upon फी इंटू 587. कळलं का सर्वांना? सोनाली राऊत. सोनाली राऊत. सोनाली राऊत. सोनाली राऊत. Which formula is used to determine the GCV? GCV. GCV is equal to W into W. Then what is, how to determine the NCV? NCV. NCV is equal to? NCV is equal to GCV. बोला. ओके. NCV is equal to GCV minus M upon V into latent heat. ओके, गुड. आता हा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. कॅल्सी हातात घ्यायचे आणि सोडवायचा पटकन. हा, मी वाचते पटकन, त्याचं सिम्बॉल लिहून घ्यायचं. सर्वांनी इंटरेस्ट घेऊन सोडवायचे. 2 मिनिटात प्रॉब्लेम सोडवायचा झाला पाहिजे आपल्या सगळ्यांचा. व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस ऑफ द फ्युएल बर्न. व्हॉट इज दिस? व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस फ्युएल विथ सिम्बॉल फी. लिहा तिथं नोटबुक मध्ये. फी इज इक्वल टू 0.1 लिहा तुम्ही. गिवन मध्ये गिवन म्हणा. फी इज इक्वल टू 0.1. वेट ऑफ वॉटर सर्क्युलेटेड, टेल मी. हा, W. ओके. वेट ऑफ स्टीम कंडेन्स्ड, टेल मी. M. स्मॉल m. हे वेट ऑफ वॉटर सर्क्युलेटेड आहे आणि स्टीम कंडेन्स्ड म्हटलं की m घ्यायचं बरं का.
स्टीम कंडेन्स्ड म्हटलं की एम घ्यायचं. टेम्परेचर ऑफ इनलेट वॉटर T1, 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 टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वॉटर T2, T2, T2. लॅटेंट हीट ऑफ वॉटर 587. हा सोडवा बरं. जीसीव्ही पण काढा आणि एलसीव्ही पण काढा पटकन. बघूयात कोण अगोदर सोडवतंय ते. पास करायचा नाही. मी कोणाला पण विचारणार आहे किती उत्तर आलेले आहे ते, किंवा नोटबुक दाखवायला लावणार आहे. आणि उद्या केमिस्ट्रीची टेस्ट होईल काय? हॅलो हॅलो येस मॅम. उद्या केमिस्ट्रीची टेस्ट होईल आणि त्याच्यामध्ये हे आहे ना बायोडिझेल एक पॉइंट आपला शिकवायचा राहिलेला आहे. त्याच्यातला एक एमसीक्यूज टाकलेला आहे. तर व्हेजिटेबल ऑइल आणि अॅनिमल ऑइल पासून बायोडिझेल बनवलं जातं. ओके, व्हेजिटेबल ऑइल आणि अॅनिमल ऑइल पासून बायोडिझेल बनवलं जाते. प्रॉब्लेम सोडवला का? येस मॅम. ओके ओके. किती आले व्हॅल्यू? परवा आपण सोडवला होता 1622 आणि 14. हा आता हा सोडवा बरं पटकन. हा नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बर्न, व्हॉट इज दिस? व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बर्न V. Weight of water circulated, weight of water circulated symbol W. Weight of steam condensed small m, small m. Temperature of inlet water T1, good. Temperature of outlet water T2, T2. Latent heat of steam त्यांनी जी दिलेली आहे ना ती घ्यायची. 587 म्हणजे 587 नाही, प्रॉब्लेम मध्ये जी दिलेली आहे ती घ्यायची. आता इथं 570 दिलेली आहे, 570च घ्यायची. जी प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली आहे ती घ्यायची. जर दिलेली नसेल तर 587 घ्यायची. बघा सोडवा पटकन किती उत्तर येते ते बघा. हा किती आली रे? हा मग मी टाकते टेस्ट. 3277.0. बापरे, मी रोल नंबर 56. रोल नंबर 56. येस मॅडम. हा किती उत्तर आलं? जीसीवी का? हा जीसीबी 3262.5. ओके बघूयात आपण. 3262.5 आलंय. 3143 बरोबर आहे ना? आता पुढे. येस मॅडम. हा पुढे व्हॉल्यूम ऑफ गॅस फ्युज्ड किंवा बर्न किती आहे हे सोडवा पटकन. किती उत्तर येते बघा. पटकन सोडवायचं.
इथं लॅटेंट हीट दिलेली नाही म्हणजे किती आहे? 587. नाही नाही, लॅटेंट हीट ऑफ स्टीम दिलेली की 80 दिलेली बघा इथं 80. लॅटेंट हीट ऑफ स्टीम 80 दिलेली. हा बघा लिहा पटकन, इथं गिवन मी दाखवते तुम्हाला, पटकन सोडवा. आलं का उत्तर? हॅलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. किती आलं? किती आलं? 2836.36. हॅलो, ह्या टाईपचे प्रॉब्लेम सुटतायत ना तुम्हाला सर्वांना? येस मॅम. येस मॅम. ओके, ठीक आहे. आता MCQs हा टाकलेला आहे बघा बायोडिझेलचा. डॅश डॅश इज अ फॉर्म ऑफ डिझेल मॅन्युफॅक्चर फ्रॉम व्हेजिटेबल ऑइल और अॅनिमल फॅट. व्हेजिटेबल ऑइल आणि अॅनिमल ऑइलचा यूज करून बायोडिझेल बनवलं जातं. मी तुम्हाला दुसरं एक हे फॉर्म्युले 2 लिहून घ्या. का घेतलेले आहेत 2 फॉर्म्युले? हॅलो, घेतले. हा नेक्स्ट लेक्चरला ना तुम्ही आज जेवढे शिकवलं कुठपासून बॉइल्स कॅलोरीमीटर पासून त्याचे सगळे प्रॉब्लेम्स हे तुम्हाला आपल्या प्रिव्हियस लेक्चरची जी लिंक आहे तिथं एक्स्ट्रा मटेरियल म्हणून आहे, त्याच्यामध्ये ह्या नोट्स टाकलेल्या आहेत. ह्याच्यातलं सर्व लिहून काढायचं, नोटबुक मध्ये प्रॉब्लेम वगैरे सगळेच लिहून काढायचे. लक्षात आलं का? येस मॅम. हा सर्व लिहून काढायचं आणि तेच ते असाइनमेंट मध्ये चॅप्टर नंबर 3 ची जी असाइनमेंट मध्ये आहे ती असाइनमेंट म्हणून असाइनमेंट मध्ये हे पण पॉइंट आले पाहिजे तुमचे. मी काय बोलले कळालं का सर्वांना? येस मॅम. तिसऱ्या चॅप्टरची जी असाइनमेंट आहे त्याच्यातला हा क्वेश्चन ऍड करा त्याच्यामध्ये. कुठला? बॉइल्स कॅलोरीमीटर आणि त्याचे प्रॉब्लेम, जे 4 प्रॉब्लेम इथं आहेत तेवढे 4च्या 4 त्याच्यामध्ये असले पाहिजेत. मी चेक करणार आहे. ओके, आता नेक्स्ट डुलॉंग फॉर्म्युला म्हणून हेडिंग लिहा. डुलॉंग फॉर्म्युला कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काढण्यासाठी दुसरा एक फॉर्म्युला आहे, त्याला डुलॉंग्स फॉर्म्युला असं म्हणायचं. डुलॉंग्स फॉर्म्युला Dulong's formula is used to determine the calorific value of any type of fuel, but it is a theoretical आहे. theoretical व्हॅल्यू निघतात त्याच्यामध्ये, प्रॅक्टिकल एक्सपेरिमेंट नाही, फक्त theoretical आहे. ओके, तिथे हा फॉर्म्युला लिहून घ्या तुमच्या नोटबुक मध्ये. हे बघा, हा इथपासून इथपर्यंत हा फॉर्म्युला लिहून घ्या. हे चौकटी कंस ते हा चौकटी कंस एकाच लाईन मध्ये लिहायचं. इथं डबल लाईन मध्ये आलेला आहे. डुलॉंग्स फॉर्म्युला हेडिंग टाका नोटबुक मध्ये. चॅप्टर नंबर हा जो आहे फ्युएलचा, त्या चॅप्टरची असाइनमेंट उद्याच्या उद्या सबमिट करायची आहे.
उद्याच्या उद्या सबमिट करायची त्याची असाइनमेंट. इज इट? लिहिलं का? लिहिलं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोणी कोणी लिहिले टॅली करते मी जरा. हर्षदा पाटील, रीड इट. हर्षदा पाटील. Yes, ma'am. GCV is equal to 1 upon 100 in bracket 18 into C plus 34 500 in bracket S minus 0 upon 8 plus 22,014 into S. येस, हा, ओके. हा सी म्हणजे कार्बन आहे, त्यानंतर हा एच म्हणजे हायड्रोजन आहे, हा ओ म्हणजे ऑक्सिजन आहे आणि हा एस म्हणजे सल्फर आहे. हा सांगा. सी मीन्स Carbon. कार्बन, एच मीन्स हायड्रोजन. ओ मीन्स Oxygen. एस मीन्स सल्फर. प्रॉब्लेम सोडवताना तुम्हाला लॅटेंट हीट इथं लागत नाही बघा, इथे दिसते का तुम्हाला? नाही. तर हा फॉर्म्युला आहे जीसीव्हीचा. कशाचा फॉर्म्युला आहे? जीसीव्हीचा. नीट आहे का? बॉम्बच्या एनसीव्हीचा फॉर्म्युला आणि याच्या एनसीव्हीचा फॉर्म्युला सारखा आहे. काय बोलले मी आता? अजून एकदा बोलू? Yes. लिहून घ्या नोटबुक मध्ये. डुलॉंगच्या एनसीव्हीचा आणि बॉम्ब कॅलोरीमीटरच्या एनसीव्हीचा फॉर्म्युला सेम आहे. तर बॉम्ब कॅलोरीमीटरच्या एनसीव्हीचा फॉर्म्युला कोणता? बोला. GCV minus H in हा, GCV minus 0.09 into H into latent heat of steam. ओके, गुड. कोण सांगते ग? काय नाव तुझं? प्रतीक्षा पाटील. प्रतीक्षा पाटील. आता सरगर तुम्ही सांगा. तानाजी सरगर काय लिहून घेतला त्या नोटबुक मध्ये? तानाजी सरगर झोपले की काय? तानाजी सरगर. हा, कुठला फॉर्म्युला सेम आहे म्हणून सांगितलं? बॉयज कॅल्व्हनच्या हा, आणि डेव्हलॉन चा एनसीबीचा फॉर्म्युला सेम आहे. ओके, लक्ष द्या. आता थोडा वेळ कुणी मोबाईल अनम्यूट केलाय त्यांनी म्यूट करून टाका, बाकीच्या ऐकायला येत नाही. लक्ष द्या. जे प्रॉब्लेम दिलेले असतील त्याच्यामध्ये सी ची व्हॅल्यू दिलेली असेल, एच ची दिलेली असेल, एस ची दिलेली असेल, ओ ची दिलेली असेल, कन्व्हर्जन करायचं नाही. जसं दिलेलं आहे तसं लिहायचं. आपण डोकं चालवायचं नाही. पर्सेंटेज मध्ये दिलेलं आहे म्हणजे कशामध्ये तरी काढून फ्रॅक्शन मध्ये काढून घ्यायचं, त्या पर्सेंटेजला 100 ने गुणायचं, भागायचं. अजिबात डोकं लढवायचं नाही. आहे ती डिजिट इथं टाकायचं. जर एक्स्ट्रा कुणाच्या, आता इथं सल्फर लागतंय, कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, त्यांनी नायट्रोजनची पण व्हॅल्यू दिलेली असेल तर त्याच्याकडे बघायचं सुद्धा नाही. दुसऱ्या एलिमेंटची व्हॅल्यू दिलेली असेल तर लक्ष द्यायचं नाही. आणि जर कुणाची व्हॅल्यू दिलेली नसेल याच्यातली तर त्या ठिकाणी 0 ठेवायची, 0 व्हॅल्यू ठेवायची. काय सांगितलं ऐकायला आलं का? जर एक्स्ट्रा मटेरियलची दिलेली असेल तर त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही. जर ह्या 4 जणांपैकी कोणाची दिलेली नसेल तर तिथं 0 ठेवायचं. प्रॉब्लेम सुटतात. आता सोडवा बरं हा प्रॉब्लेम. कॅल्क्युलेट जीसीव्ही. हा,
पट 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 पट. किंवा ओरली मला सांगा तुम्ही, हा कुठे ठेवणार, 90 कुठे ठेवणार, 90 कार्बनच्या ठिकाणी, हायड्रोजनच्या ठिकाणी हा ठेवणार. नायट्रोजन दिलेला आहे, नायट्रोजनला आपल्याकडे जागा आहे का, नाही. विचार करायचा का याचा, नाही. नाही. सल्फर दिलेला आहे, ऍश दिलेला आहे, ऍशचा विचार करायचा का, नाही. नाही. आणि लॅटेंट हीट ऑफ स्टीम कशासाठी लागणार आहे, एनसीव्ही काढताना, छोटा एनसीव्ही, जो एनसीव्ही इज इक्वल टू जीसीव्ही मायनस 0.09 इंटू लॅटेंट हीट लागतंय, तिथं हे वापरायचं. लक्षात आलं का, काढता येईल का तुम्हाला, ह्या व्हॅल्यू फक्त पुट करायचे आहेत. अगोदर हा ब्रॅकेट सोडवून घ्यायचा, आतला हा ब्रॅकेट सोडवून घ्यायचा, इथं छेद समानीकरण करावं लागेल बघा तुम्हाला. इथं 1 असेल, 1 मायनस, इथं जर 1 असेल अपॉन 8, इथं छेद समान करून घ्यावे लागतील तुम्हाला. आठवतंय का काय बोलते ते, मी कळालं का. किंवा ह्या दोघांचं अगोदर कॅल्सी मध्ये ह्याचं उत्तर काढून घ्यावं लागेल अगोदर. आर यू गेटिंग. येस मॅम. मग हे आतला कंस सोडवल्याशिवाय उत्तर येत नाहीत, तुम्ही काही जरी केलं तरी. कंस सोडवायचा, ह्या दोघांचा गुणाकार करून घ्यायचा, ह्या दोघांचा गुणाकार करायचा, ह्या दोघांचा गुणाकार करायचा, आणि नंतर मग ह्या तिघांची बेरीज करायची. ह्या दोघांचं उत्तर आलेलं, ह्या दोघांचं उत्तर आलेलं, आणि ह्या दोघांचं उत्तर आलेलं, ह्या तिघांचं ऍडिशन केलं की काहीतरी किंमत येईल, आणि त्याला मग 1/100 न मल्टिप्लाय करायचं. हे बघा इथं सोडवून दिलेलं आहे बघा, प्रॉब्लेम आहे का. कार्बनची व्हॅल्यू ठेवली बघा, हायड्रोजनची 1 ठेवले, ऑक्सिजनची इथं ठेवले, ऑक्सिजनची का बरं 0 ठेवले, हे बघा इथं दिलेली नाही, तिथं गुपचूप काय ठेवायचं आपण, 0 ठेवायचं, आपलं डोकं लढवणे नाही, छेद समान करून घेतलेले आहेत. इथं सल्फरची 1 दिलेली आहे, आलं का उत्तर बरोबर. त्यानंतर एलसीव्ही काढलाय बघा, एलसीव्ही इज इक्वल टू जीसीव्ही मायनस 0.01 इंटू लॅटेंट हीट ऑफ स्टीम. इथं उगीच कॉम्प्लिकेटेड केलंय, आपल्याला माहिती आहे 0.01 आहे, इथं 0.01 इंटू एच इंटू लॅटेंट 587 आहे की नाही. 0.01 च्या ऐवजी त्यांनी काय म्हणलेलं इथं 9/100. लक्षात येते, तुम्ही इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट आहेत, माझ्यापेक्षा हुशार असणार आहे तुम्ही. मग इथं HCV ची किंमत किती आली, इथं वरती बघा 7639, इथं 7639 ला इथं 7639 ठेवले, वजा ह्याची किंमत किती आली, या सगळ्यांचं सोडून 52.83 आली. ह्या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन केले तर उत्तर आले. कळालं का. आता दुसरं बघा, अजून एक. आता इथं कशाची किंमत दिलेली आहे, लागतोय काय, कार्बन लागतोय, हायड्रोजन लागतंय, ऑक्सिजन लागतंय, सल्फर लागतंय, नायट्रोजन लागत नाही, ऍश लागत नाही, नाही लक्ष द्यायचं त्याच्याकडे. लॅटेंट हीट दिलेली आहे का, नाही दिलेली नसेल तर 587 घेऊन टाकायची. हे बघा इथं फॉर्म्युला मांडलाय, किमती ठेवलेत, उत्तर काढलेले इथं. आर यू गेटिंग. समजलंय का मॅम. येस मॅम. हा हे बघा इथं दुसरं अजून एक सोडवलेले, समजलं का रे सर्वांना. ओके, स्टॉप हिअर, आपण इथं थांबूयात. मॅम हे पण असाइनमेंट मध्ये लिहायचंय का. हो, आज शिकवलेले सगळे पॉइंट असाइनमेंट मध्ये असणार आहे. फॉर्म्युला, हा फॉर्म्युला पण लिहायचा, डुलॉंग फॉर्म्युला, आणि त्याच्यावरचे 2च प्रॉब्लेम लिहा, 2च प्रॉब्लेम लिहा डुलॉंग वरचे. बोला. डायग्राम 8व्या एक्सपेरिमेंटची लिंक नाही. डायग्राम हितल्या ह्या पुस्तक नोटबुक मधली डायग्राम काढू नका. मगाशी मी ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरला एक डायग्राम ओपन केली होती बघा, त्याचा स्क्रीनशॉट मी पाठवते, ती तिथली डायग्राम काढा, इथली डायग्राम व्यवस्थित आलेली नाहीये वही मधली. ठीक आहे, 8व्या एक्सपेरिमेंटचं नाही पाठवलेलं, पाठवून देतो, डोंट वरी. ठीक आहे मॅडम, असाइनमेंट नंतर एक्सपेरिमेंट त्याच वेळेस घेऊ का? लिहा